पट्टी लिखी गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर राग आसा के अंदर पन्ना 432 तो 434 के उपर ਸੁਭਾਇਮਾਨ है। इस बाणी की जो लड़ीवार असी विचार आरंभ की सी ਉਹਦੇ अंदर कल तक असी 9 पदियां ਦੀ विचार आप जी ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ कर चुके हाँ। 9वां पदा कल स्क्रीन ਤੇ डिस्पले नहीं सी होया ਤੇ अगर जे ਅੱਜ है अवेलेबल तो ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ अर्थ कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ नहीं तो फिर हाँ ਉਹ ਇੱਥੋਂ 9वें पदे ਤੇ आखिरी अर्थ करके ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। सो 9वां जो पदा है चच्चा है चार वेद जिन साजे चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया। तो ये जो अर्थ है कि जिस परमात्मा ने जिन जिन तो भाव जिसने तो इतने जिन जो इशारा जो है वो परमात्मा वाल है। सच्चे अखर दे राही गुरु साहब कह रहे हैं कि वो चार वेद जिस परमात्मा ने बनाए हैं चारे खानियां दे राही सब जीवों की उत्पत्ति भी उस परमात्मा ने ही की है। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰithvi ਦਾ ਜੋ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੋਗੀ ਖਾਣੀ ਭੋਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਹਨ सब चीज़ां जो उसने आप ही पैदा कीतियां हैं उन्होंने आप ही वो भोग रहा है। ते पर ये सब कुछ करदियां होया भी वो आप ये सब रचना तो निर्लेप भी है। तो ये एक अचरज खेड है उसकी कि वो सब जीवां के अंदर समाया भी होया है। सारे जगत के अंदर जो उसने रचना की है जो माया का पसारा भी पसारिया है जिहदे अधीन सारे जीव हैं पर वो सब जीवां दे विच आप मौजूद हुंदियां होया भी आप माया तो निर्लेप है। सब जीवां दे विच वस के वो सारे पदार्थां नूं आप ही भोग रहा है। विद्या का दाता विद्या की उत्पत्ति का मूल भी वो आप ही है। ते सारा ज्ञान और विद्या देने वाला भी वो आप ही है। पढ़िया पंडित आप थिया। तो इस करके हे भाई जे तू कोई कुछ एक पुस्तकां पढ़ के थोड़ा जिहा ज्ञान हासिल कर भी लिया है तो इस गल दे उत्ते हंकार किस गल दा किस चीज़ का हंकार है। ये विद्या ये ज्ञान सारा भी परमात्मा की ही दात है। ते जिस किसी जीव ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस करके जीव ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 10ਵਾਂ ਪਦਾ ਚੱਛਾ छायावर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय भुलाइयन परम उपाय भुलाइयन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया। तो मेरे ख्याल नाल ये आपे का जो संबंध है वो पहले हिस्से दे नाल है। परम उपाय भुलाइयन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया। तो हे परमात्मा सच्चे अखर दे राही गुरु साहब कह रहे हैं कि जीव दे वस की है। इस सारे जगत के अंदर ये जो माया के प्रभाव की छां है वो तेरे ही बनाई हुई तेरी ही पैदा की हुई सब के उपर वरत रही है। तो इस माया के प्रभाव के कारण ही जीव जड़े हैं वो आत्मक ज्ञान तो भी होने हैं। ये आत्मक ज्ञान तो कोरे हैं आत्मक ज्ञान के पक्ष तो वो अज्ञानी हैं। तो ये जो अविद्या की छां जी है वो सब जीवों के उत्ते प्रबल हो रही है सब जीवों के अंदर वरत रही है। ते ਜਿਹੜੇ जीव माया के अंदर भटक रहे हैं भरमे हुए हैं ये भरम भी तेरा ही पैदा किया होया है। सो जो गल इत्थे गुरु साहब समझा रहे हैं
कि जगत के अंदर जे कोई जीव परमात्मा की भगती नहीं कर रहा ਅਤੇ माया ਵਿੱਚ ही खचित है, तो ये भी परमात्मा की अपनी ही खेड का एक हिस्सा है। ये माया का वरतारा भी परमात्मा का ही पैदा किया होया है। जीवां ਦੇ ਉੱਤੇ माया का प्रभाव भी उसे का ही बनाया होया है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ जीव माया के अंदर भटक रहे हैं ਅਤੇ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ प्यार पाने वाले पासे तो खुंझे हुए हैं, ये सब भी उसकी अपनी ही खेड का हिस्सा है। ये उन्होंने भरम ਵਿੱਚ भी उसने आप ही पाया है। ਭਰਮ ਉਪਾਏ ਭੁਲਾਈਆਂ ਆਪੇ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਭਟਕਣਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਆ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਚਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ, ਉਹ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਜਾਂ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਐਸਣਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। तो गुरु नानक पातशाह ने ये गल दोहरा दोहरा के दसी है कि मैं वही कुछ बोलता हाँ, वही कुछ कहना हाँ जो मैनू प्रभु दे वल्लों हुक्म प्राप्त होंदा है। वो गुरु की बाणी जिहड़ी है वो अकाल पुरख दे ही वचन हैं। तो जगत के अंदर जिन्हां जीवां दे उत्ते परमात्मा बख्शिश करता है, उन्हां दा मिलाप परमात्मा दे नाल, उन्हां दा मिलाप गुरु दे नाल हो जाता है। ते गुरु फिर उन्हां जीवां नूं प्रभु परमात्मा दे नाल प्यार पाउण दी जुगती समझा दिंदा है। प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह दे नाल जोड़ दिंदा है ते परमात्मा दे नाल प्यार पाउण दा राह दिखा दिंदा है। अगों यतन करना जीव दे अपने जिम्मेवारी है। गुरु ने ज्ञान बख्शना है, गुरु ने रास्ता दिखाना है, गुरु ने जाच समझानी है, पर उद्यम करना, उस उपदेश नूं समझ के अपनाना, यह जिम्मेवारी जीव की अपनी है। सो यही अपने आप च एक बहुत वड्डियां भागां वाली बख्शिश है, जिस जीव का मिलाप सच्चे गुरु के नाल हो जाए। तो इस पदे के अंदर गुरु साहब यही गल स्पष्ट कर रहे हैं कि वैसे तो सारे जगत के अंदर माया का वरतारा सब जीवों के उपर है, सब के उपर, सब जीवों के अंदर माया वरत रही है, और उस माया के अधीन सारे ही जीव भरम भुलेखे में भटक रहे हैं, भुले हुए हैं। और ये भुलेखे में पाने वाला, ये माया का प्रभाव पैदा करने वाला भी वो परमात्मा आप ही है। पर वो प्रभु परमात्मा आप ही बख्शिश करके जिन्हां दा मिलाप पूरे गुरु नाल करवा दिंदा है। गुरु उन्होंने सही जीवन मार्ग की सेध दे दिंदा है। तो इसलिए जगत दे विच कोरे पुस्तकां दे दुनियावी ज्ञान का अहंकार करना किसी अर्थ भी नहीं है, क्योंकि पढ़ पढ़ के भी पढ़े लिखे इंसान भी जो सारा ज्ञान हुंदा है वो दिमाग के अंदर ही रह जाता है कि उन्होंने जीवन में अप्लाई करने तो जीव खुंझ जाते हैं। सब कुछ जानद्या बुझद्या होया भी फिर जो अपना उन्होंने ज्ञान हुंदा है उस तो उल्ट काम कर जाते हैं। इसके बारे गुरबाणी च एक प्रमाण आता है कि मन जानत सब बात, जानत ही औगन करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पर है। तो भाव इस गल का कादा तसल्ली महसूस करनी, कादा गुमान करना, कादा अहंकार करना कि मेरे को ज्ञान बहुत है। सब ज्ञान होंदिया होया भी हथ च चानन का, ज्ञान के चानन रूपी दीवा पकड़ के भी इंसान अंधेरे खूह च डिग पैंदा है। भाव की है कि सारा ज्ञान होंदिया होया भी, सब समझ होंदिया होया भी इंसान फिर पुठे काम करके दुख भोगता है। तो इसलिए सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान का अहंकार करना जो है वो बिल्कुल फजूल है। इस तो अगे है 11वां पदा, जज्जै जान मंगत जन जाचै,
लख 84 भीख भविया, एको लेवै एको देवै, अवर न दूजा मैं सुनिया। सज्जे अखर दे राਹੀਂ गुरु ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੰਡਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਔਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਕੋ ਲੇਵੈ ਏਕੋ ਦੇਵੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਲੇਵੈ ਏਕੋ ਦੇਵੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂਦੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। तो गुरु साहब कहते हैं कि लैन वाला देन वाला सब वो इको ही परमात्मा है, और उस परमात्मा तो छोटे दुनिया में कुछ होर है ही नहीं। मैं अज तक कोई सुनिया ही नहीं कि ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ये उस परमात्मा ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਐਸੀ हैरान कर देने वाली खेड है कि वो आप ही सब जीवां ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, अलग-अलग ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਜੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਲੈ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ, ਇਹ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਸਾਰਿਆ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਦਾ, ਸੱਜੈ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਦੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਜਿਉ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਚੱਜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿਉਂ ਝੁਰ ਝੁਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਝੁਰਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਝੂਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਫ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਝੁਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝੁਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਉੱਦਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਰਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਈਲਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਤੋ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਰਨ ਦੀ ਔਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ कि मैंने मांगा था गुल, गुलसितां मिल गया। मैंने मांगा था कतरा, दरिया मिल गया। अजब तेरी रहमत, मैं कैसे कहूँ, मैंने मांगा था क्या और क्या मिल गया। तो
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਵਾਨੀਆਂ ਅਠੰਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋ ਦਾਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਥੈਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਦੇ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਇਹ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਰੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਛੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਮ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਰਟ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। तो यही गल अगली पंक्ति गुरु साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि दे दे वेखै हुक्म चलाए ज्यों जियां का रिजक पिया। दे दे वेखै, वेखै तो भाव हुंदा है संभाल करनी, तो ओवरसी करना, ओवरसी करना, ओवरसाइट ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਉਹ ਚਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो इसलिए हे प्राणी तू क्यों ਝੂਰਦਾ ਹੈ, क्यों ਕਲਪਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। तो ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਾ ਆਖਰੀ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਵੇਖੈ, ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਦਾਤ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਜੋ ਹੈ 13 ਨੰਬਰ, ਅੰਜੈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਏਕ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਪੰਜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਰਥ ਸੇਮ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। तो ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂ, ਦੇਖਾਂ, ਆਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो पहले तरीके नाल अर्थ कर लो, दूजे नाल अर्थ कर लो कि भई ध्यान नाल गौर नाल देख के पूरे समझ दे नाल वेख के जे ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਏਕ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਡਤਾਈ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਜੋ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਨਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਡਤਾਈ ਦਾ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚਾਲ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ, ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस बाणी पट्टी के अंदर भी ईवन राहौल के अंदर भी गुरु साहब ने यही गल की है कि जे तू ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਪੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਪੜਿਆ ਤੂੰ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ, ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪੜਿਆ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੋਕਾ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ। तो हर पदे के अंदर जो ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਥੀਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਸਭ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस पदे के अंदर भी गल गुरु साहब ने वही की है कि वो परमात्मा ही बख्शिश करता है, तो जीव नूं ये समझ पैंदी है कि सब जातां देन वाला वो परमात्मा आप है, उस तो छुट कोई दूजा नहीं है। और वो सब जगह ते उत्ते सर्व व्यापक है। ये भी नहीं है कि भाई कोई ये सोचे कि चलो किसी खास स्थान के उत्ते वो परमात्मा है, उत्थे जिहड़े लोग हैं उन्हां नूं तां वो दातां दिंदा होएगा, असीं तां फलानी थां वखरी थां रहिंदे हां, साडा ते असीं रब कोई वखरा है। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। तो इस करके और सब जीवां दे अंदर भी ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। एक वसिया मन माही, सब जीवां ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। बड़े लोगों को तुसीं ये गल सुनी होएगी, मैं गुरुद्वारे खड़ा हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता। उन्होंने लगता भी रब गुरुद्वारे में मौजूद है, बाहर जावांगा तो रब ने कोई नजर आना नहीं, इस करके उत्थे झूठ बोलने का कोई हर्ज नहीं है। तो जे सब सर्व व्यापक परमात्मा है, तू गुरुद्वारे खड़ा है या किधरे होर खड़ा है, भावें तू जूए खाने च खड़ा है, गल तो एक ही, सब परमात्मा तो सब तो मौजूद है ना। तेरे एक्शन जिहड़े हैं वो अप्रोप्रीएट होने चाहिए हैं। हालात कुछ भी होण, तू भावें घर विच है, भावें बाजार विच है, भावें काम दे विच है, करन वाली जगह ते, भावें जेल विच है, किते भी होवे, तेरा एक्शन जिहड़ा है वो इस सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए है कि एक को रब रहा सब थाई, एक वसिया मन माही। तो परमात्मा की सर्व व्यापकता साडे व्यवहार दे विचों नज़र आनी चाहिए है। असीं कई बारी दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोचते हैं भी सानू कोई नहीं वेख रहा, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ओवरहेड कैमरा है ना, वो सब जगह ते लग्या है। और सिर्फ ऊपर ही नहीं लग्या होया, वो तेरे अंदर ही फिट है। तो जो कुछ तू कीता नहीं है अजे, सिर्फ सोचा ही है ना, वो भी उन्होंने पता है। तो वो अंतरजामी है, तेरे अंदर दी जानन वाला है। इसे प्रसंग दे विच एक मैनूं कहानी छोटी जी याद आ गई कि एक कोई फकीर सीगा जिहड़ा किसी आश्रम विच रहिंदा सी, ते ਉਹਦੇ कुछ नाल थोड़े ਜਿਹੇ चेले भी रहिंदे सन। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ मन में ख्याल आया कि भाई मेरा समा हुण थोड़ा ही रह गया जिंदगी का, तो मैं अपने जान तो पहला अपनी जिम्मेवारी किसी ऐसे शागिर्द नूं सौंप के जावां जिहड़ा इस जिम्मेवारी नूं निभाण दे लायक होए। तो उन्हें मन में विचार आया कि भाई इन्हां दी थोड़ी जी परख कर लेनी चाहिए है। तो उन्हें एक एक करके सोचा कि कुछ जिहड़े चेले सन भी इन्हां विचों मैं किसी एक नूं सिलेक्ट कर लवां ते एक एक करके इन्हां दी परख कर लवां। तो उन्हें एक चेले नूं बुलाया ते वखरिया, ते उन्होंने कहंदा यार अज मेरा ना दिल कर रहा है कि मैं मुर्गे दा मांस खाना, पर ना किसी नूं पता नहीं लगना चाहिए। तू एक काम कर, एक मुर्गा किधरों जाके ते हलाल करके ले आ, पर ये देखी भी जदों तू हलाल करे ते किसी कोई वेखे ना, तैनूं किसी नूं पता नहीं लगना चाहिए, ना ही तैनूं कोई वेखे कि तू हुण मुर्गा हलाल कीता ते लैके आ गया। कहंदा जी फिक्र ना करो, मैं पूरा ध्यान रखांगा। तो गया ते थोड़ी जी देर बाद एक भांडे दे विच कपड़े दे नाल कजिया होया लैके आ गया, लो जी मैं तुहाडे वास्ते मुर्गा ले आंदा। वो फकीर नूं बड़ी निराशता हुई। उन्हें कहा अच्छा ठीक है रख दे, मैं जदों दिल करेगा खा ला।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੰਝ 3-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 5 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਨੇਰੇ ਪਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂਦਾ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਖਿੱਧ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਐਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੰਘਣੇ ਪੇੜ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਚਿੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਛੁਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਫਿਰ ਅਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਛੁਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਏਕ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਸਭ ਥਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਪਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਏਕ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।